परम सत्कार साध संगत जी। गुरु नानक देव जी की जन्म साखी विचों 66 नंबर साखी कोहे जट दी ਚੱਲੀ। सो उस नूं विचारदे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤਾਂ श्री गुरु जी ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ दीपालू शहर आ गए। उस नगर के किनारे बाग बगीचे बावली ताल सरोवर कौलों से पूर्ण होए हैं, पर बड़े भंवर शब्द करते हैं। ਤਾਂ गुरु नानक जी सवा को शहर के बाहर बाग में डेरा किया। वहाँ कोई मनुख भी कदी संजोग से आवे अते एक साधु रोज पहर रात रहिंदी नहावन जावे। सो गुरु जी के पास नेड़े ही तलाव आहा। जित वेले गुरु नानक जी इशनान करन जावन तित वेले वो भी आवे। पर गुरु जी डेढ़ पहर रात रहिंदी नाल नहाए आवन, फिर आए कर भजन करन। सो गुरु जी को वह जगह बहुत पसंद आई अते उस जो साध नहाउण तलाव ते आउंदा सी, एक दिन नहा कर स्यों ज्यों ध्यान विच ही रहा। और दिन चढ़ आया, जद फिर ध्यान तो उतर के चलिया तां पास ही गुरु नानक जी दे राह आया। उस पास मत्था टेकिया चलिया तां गुरु नानक जी सद के पुछया, भाई सिखा तुम कौन साध हुंदा है? और भाई तुम निसंग कहो, असां ते कोऊ संगना है ना। उस साध ने कहा, जी मैं तां जट हुंदा हाँ। गुरु नानक जी क्या, क्यों भाई तुम कोहे को भी जानते हैं? रत्ती क चुप करके फिर कहा, जी तैं उस नाल कम है? तां गुरु नानक जी क्या, भाई दसांगे तां कम भी कर लवांगे। तां उसने कहा, जी कोहा जट गुलाम तां तुसाडा है। जो गुरु नानक जी उसको गल नाल लाया ते कहा, भाई राजी हैं? ते फिर कोहे भी कोहा भी चरना ते डिग पिया और मूँह ते भी कोहे कहा, जी मेहरबान मैं तुसानू सिवान नहीं कर सकदा। असीं अपना ठिकाणा तुसीं अपना ठिकाणा किरपा करके दसीए। तां गुरु नानक जी कहा कि भला भाई घड़ी एक सतताओ। तां फिर गुरु नानक जी क्या, भाई वो समा याद कर जिस समय रात को कीर्तन करते थे अते एक दिन तुमने असां को कहा कि भाई जी क्या करिए, लोग असां दा खैड़ा नहीं छड़दे। जो रोज़ कहते हैं हमको शब्द सुनावो अते करामात पे मंगते हैं, पर रोज़ के दिखावने कर हमको बड़ा क्रोध आवता है। अते फिर हम हृदय विखे विचार करते हैं, जो हम क्रोध किस पर करें, ये सभी साहिब के बंदे हैं। तब हमने कहा, भाई जी भगती तां तुसाडी पूरी होई है, पर तुसीं 15 वरे होर भली बुरी गुरजान करो अते फिर हम हिंदू जट के घर जन्मेंगे, तब तुम्हारा उद्धार भी होवेगा। और ये भी तुमको कहा था कि तुमको हम मिलेंगे अते तेरा उद्धार भी होवेगा। अते भाई साडा तप पूरा होया है, असीं हुण खत्तरी दे जन्म पाया है। अते भाई जी तब तेरा नाम मेलक होता था अते विच जिरांद बड़ी आही, पर तुम साथों पिछे हटिया। सो तैं की पाप कीता जो तेरी इस्त्री कामावती सी, और तैं संग करके कामदान नहीं किया। उसके मन काम की तृष्णा रही और वह पूरी ना हुई, इस करके तैनू पाप होया है। जो
ਇਸ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 15 ਵਰੇ ਤੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ 15 ਵਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮੋਇਆ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਔਰ ਸਵਾ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕੋਹਾ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਹੀਂ ਬੁਝਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਹਾ ਸੈਦੋ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੋਹਾ ਸੈਦੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਹੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕੋ 7 ਵਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੋਏ ਕੋ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਘਰ ਆਹਾ। ਹੁਣ ਹਮਕੋ ਕੁਛ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਪੇ ਜੋ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੱਲੇਪੁਰ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੈਂ ਕੋ ਨਾਉ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ 2 ਵਾਰ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਜੋ 8 ਪਹਿਰ ਇਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆ ਇਹੋ ਜਨਮ ਪਾਇੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਗੁਰੀਏ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਤਾ ਥਾ, और इसकी माता का नाम सहावी था। पर इसने तदों एक मनुख को कहा था, जो मैं तेरा कारज कर देवांगा, उसके कारज का समा आया है। तद सैदो हई तई ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਵਾਰਤਾ ਹੋਰ ਕਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਅਤੇ शास्त्रकारों भी किया है कि ये बड़ा पाप होता है, और नपुंसक भी होता है। जो एक पाप करता है, पर यूँ है जो एक बात का पाप होता है सो यूँ होता है। और इसने तो 7 पाप किए हैं। जो एक तो यूँ हुआ कि इसने राजा जनक को चोरी जूठा ਖੁਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਖਿਦਮਤਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲਿਆਵੇ ਸੋ ਜੂਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮਨ ਮੇ ਬੁੱਝੀ ਅਰ ਕਿਹਾ, हे रसोइये तू क्या किया बात करता है। भाई ये काम तू हमारे न किया कर। इस दिन से यह काम भी छोड़ा, और तीसरा पाप और किया, जो राजा के अंतर जनानियों में एक चमेली गोली सी, उसके साथ स्पर्श किया। और राजे भी सुनिया सी सही, पर राजा मुख ते कुछ ना कहा। काहे ते जो राजा सर्ब आत्मा एक ही देखता था, इस ते राजा गुस्से ना होया। पर चौथा पाप एक और किया। 14 के दिन ब्राह्मण के साथ लड़िया, और उसको बड़ियां लत्तां मारियां। उसने वह ब्राह्मण बड़ा दुखी होया, और मुख ते ब्राह्मण ने कहा, जो चंडाल होवेगा। पर 5वां एक पाप और हुआ। वे राजा के भंडारे से तेल हर रोज ही चुराया करे। और राजा ने सुनिया, और सुनकर मुख से कहा, हे चंडाल, ये काम तैने किया, क्या तब ही चुप कर रहा। 6वां यह पाप किया, जो इसने एक खर को मारिया, एक खर का शराब भी हुआ। 7वां एक अतीत उसको इसने पहले गुरु किया, ਤਾਂ ਪਾਛੇ ਉਸਕੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਹਾ, ਰੇ ਮਲੇਸ਼, ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੰਡਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਸੇ ਸੈਦੇ ਕੋ ਇਹ फल प्राप्त होया है। और सैदे ने तप बड़ा किया था, पर ज्यों निरंकार का भाना त्यों होई
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਹੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹਮਕੋ ਦਿਖਲਾਈਏ, ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁਣ ਕਦ ਉਦਰਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕੋਹਾ ਸੈਦੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੁਰੇ ਤੇ 225 ਵਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਦਰਸੀ। ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਮਾ ਹੋਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ 9ਵਾਂ ਮਹਿਲ ਹੋਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਹੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਕੁਝ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕੋਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੱਬ ਹੀ ਆਵੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੋ ਵੀ ਲਿਆਵੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉੱਠ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਣ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਕੋ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਣੀਏ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਝੱਟ ਕਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਹੇ ਬਾਗ ਤੇ ਮੇਵੇ ਲਿਆਏ ਕਰ, ਦਰਸੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕਰ ਤੁਰਿਆ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ੇ ਕੋ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਕੋਹੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਮਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਦੇਵੀ ਆਹ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਹੇ ਆਖਿਆ, ਚੱਲ ਸਿੱਖਣੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਦੋਹੇਂ ਤੁਰੇ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਕੋਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਹੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੁਖ ਦੇਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਭਾਈ ਕੋਹਾ ਅਤੇ ਮਾਈ ਸੁਖ ਦੇਵਾ, ਕਰਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਹੇ ਦੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕੋਹਾ ਇਹ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੋਹੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕੋਹੇ ਤੁਮ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੋਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੱਖਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੈਂ ਹਮਕੋ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਪਿਰਾਗ ਹੈ, ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕੋਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਹੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕੋਹਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਪ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਖੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੋ 3 ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਤਪ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 7ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਉਧਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਹੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਪ ਕਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਸਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਈ? ਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਇਹ 3 ਜਾਮੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਹਾ 3 ਜਨਮ ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕਾ ਬੇਟਾ ਬੀਰਮ ਦੇਉ ਕਾ
ਭਾਈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਬੀਰਮਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ नरसिंह था। तब यह दोनों ने तप भारी किया था, पर इसने उसकी बराबरी करी थी। अते बीरमदेव पिछले जन्मों का उत्तम था। तब उसके मुख ते आवाज़ निकली, रे क्यों बाढ़ियाँ कहर विंग चढ़ाਉਂਦਾ है। सो इस करके इसका तप घट रहा। और फिर वो तो राजा जनक का दामाद हुआ और उसको विआह विखे इसको भी हन ने देखा है, पर मुख की शोभा माड़ी जैसी हो गई, क्योंकि एक तो साईं लोगों का श्राप और दूसरा यह क्रोध बहुत करता था, जो इस करके इसके मुख की शोभा दूर हो गई थी। तब उस बीरमदेव कितना क दिन रह कर फिर वो गुरु के तुल हो गया ਅਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਿਤ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਜਨ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਉਧਰਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਹੁਣ ਬੀਰਮਦਿਓ ਕਿਸ ਕੇ ਜਨਮੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇਗਾ ਤੇ ਨਾਉ ਹੰਧਾਲ ਹੋਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਤ ਹੋਸੀ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਤ੍ਰਹਿ ਜਨਮ ਤਰਖਾਣ ਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਥਾਲ ਹਰੀਆਂ ਦਰਬਾਰੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਤਦਰਵ ਜੋ ਨਦੀ ਹੈ ਤਿਸਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਕਸਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਸੀ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਾਡਾ ਭੇਖ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਸੀ ਔਰ ਬਾਲਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸੰਗ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸਾਹ ਇਸ ਦਾ ਰਤੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਉਹ ਰੰਚਕ ਜੋ ਉਸकी ਅੰਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਣ ਕੇ ਭਰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਹਾ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੋਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਾਮਾ ਪਹਿਰ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸਗਲ ਪਰੋਤੀ ਸੂਤਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣੇ ਦੇਤਾ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਨ ਭੀਨਾ। ਤਾਂ ਕਾ ਜਨਮ ਨਾ ਵਰਨ ਚਿਨ੍ਹ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿਤਾ। ਗਗਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸੀ, ਕੂੰਜ ਆਵਾਜ਼ਾ ਬੋਲੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਭਈ ਹੈਰਾਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਤਤ ਵਿਰੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।